नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुटों में हुई झड़प। तेज धार वाले हथियार से युवक का किया गया जानलेवा वार। पंचायत चुनाव के दौरान भुवनेश्वर जीपी के उम्मीदवार आबिदा खातून द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट जमा दिए जाने पर रद्द किए जाने का आम जनता कर रहे हैं मांग। नॉमिनेशन पेपर में फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट जमा दिए जाने का लग रहा है आरोप। हाल ही में सिलचर के बेरिंगा क्षेत्र में वाकफ आइन रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर विक्षोभ कार्यक्रम में हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने से जुड़े 7 लोगों को पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। सिलचर उल्लासकर दत्त प्रतिमूर्ति संरक्षण व स्मृति रक्षा कमेटी के उद्योग से पालन किया गया। विप्लवी उल्लासकर दत्त का 144वां जन्मतिथि। आत्मनिदान के विभिन्न पहलुओं पर सरकार की चल रही है उदासीन रवैया। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन व कई भाषा गोष्ठी के लोगों को लेकर वर्णनाट्य भव्य शोभा यात्रा के जरिए पालन किया गया बांग्ला नववर्ष 2032। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के मेहरपुर पांचगरी रोड क्षेत्र के रहने वाले निजामुद्दीन बरसकर पेशे में एक ऑटो चालक हैं। बुधवार सुबह को आताल बस्ती के रहने वाले बापू नाम के एक एम्बुलेंस चालक द्वारा गाड़ी पार्किंग को लेकर आपसी रंजिश के चलते बातचीत के बाद निजामुद्दीन के पैर पर जानलेवा हमला कर छुरीकाघात किया गया। मुद्दे को लेकर लोगों में तनाव की माहौल छा गई। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय प्रांगण में निजामुद्दीन की हालत नाजुक होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही घुंघरू पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी बापू को धर दबोचा। बापू को गिरफ्तार किए जाने के बाद थाने में लाया गया। इधर निजाम के परिवार सदस्यों का कहना है कि सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में अगर ऐसे ही लोग दिन दहाड़े हथियार लेकर वार करते रहे तो बाहर से आए हुए मरीज अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कई पहलुओं को लेकर इस दिन पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया और सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी से कड़ी किए जाने का मांग भी किया। আমার বন্য জামাই এখানে অটো লিয়ে আইছে। এখানে অ্যাম্বুলেন্সের একটা ড্রাইভার আসলো আতাল বস্তির নাম, তার নাম বাপু, আতাল বস্তি তাহে। তো সে তার লগে কিতা একটা মাত হয়েছে অটোর রাখার লাগি। তাই অটোর মাঝে প্যাসেঞ্জার নামানিত লাগে এখন তার শরীরে লাগি যার। তো তাই কৈছেন না শরীরে তো লাগছে না, ওটা মাত লইয়া ওটা কিতা মাত লইয়া একটা মুখে বেইজ হয়েছে। এর ফলে এই টানে চাক্কু মারিচ্ছে ফাওয়ার মধ্যে। আতাল বস্তি তার বাসা ফাওয়ার মধ্যে চাক্কু মারিচ্ছে। এরকম যে মেডিকেলের ভিতরে এরকম চাক্কু লিয়া ঘুরেন হাইলান দেবো ফুর্তি হতো মানুষ আইন তারা যিনি কেন যিনি এরকম করে গুন্ডারা চালায় আতাল বস্তির ইয়া তো এটা ভবিষ্যতে বহুত অসুবিধা হয়ে যাব। আরো মানুষের লেগে হাইলান্দি থেকে মানুষ আছে, ও বাইরে মানুষ আছে, বদরপুরের মানুষ আছে, সবার অসুবিধা হইব। এইটা আমরা নিয়াই চাই। পুলিশ তো আইছে নহন এখানেও কেস লেখা হয়েছে, এখন আমরা এটা নিয়াই বিচার চাই। তার বাসা হলে আমরা মেহেরপুর পাঁচগুড়ির ভিতরে নিজামুদ্দিন বড়লস্কর তার নাম। বয়স আছে 32 বছর বয়স। নাম আছে তার খাওয়ার মাঝে ব্লাডও লাগে, ব্লাডটা ডোনেট করা হয়েছে। এখন আমরা খুব অসুবিধা আছে তাই না।
কারণ আমরা তো প্রশাসনের কাছে ন্যায় বিচার চাই যে এটা আপনারা হর্তা এরকম যে গুন্ডারা চলে তো আমরা তো মেহেরপুরের মানুষ, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা দেখলিম। কিন্তু এখন যে হাইলাকান্দি বদরপুর থেকে যারা মানুষ হইব তারা তো বহুত অসুবিধা হইব এরকম। এই কারণে যে তারা এখানে লোকে লইয়া যিনি লোকে দাদাগিরি করে তাদের বাইরে মানুষ কোনোদিনও সেভ না এখানেও। पंचायत चुनाव 2025 को केंद्रित कर कई क्षेत्रों में कई फर्जी कार्रवाई चल रही है। बोरखोला विधानसभा केंद्र के भुवनेश्वर जीपी के 9 नंबर ग्रुप सदस्य पद पर आबिदा खातून ने अपनी शिक्षागत योग्यता के सर्टिफिकेट फर्जी दाखिले जाने के लोग आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में कचार के पुलिस सुपर को तथा निर्वाचन आयोग के कार्यकर्ताओं को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया और आबिदा खातून के फर्जी जालसाज सर्टिफिकेट को रद्द कर उनकी उम्मीदवारी की आवेदन पत्र नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाने का मांग भी किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। মানে 12 তারিখ पंचायत इलेक्शन আমরা লগে ভুবনেশ্বর নগর 9 নম্বর ওয়ার্ড টা গিয়া কোন সমষ্টি সমষ্টি লগে আমরা বড়খলা সমষ্টি। আচ্ছা আমরা ভুবনেশ্বর ওয়ার্ড থেকে ভুবনেশ্বর নগর জিপি 9 নম্বর ওয়ার্ড থেকে গিয়া মানে যেন পার্টি আছে তার নাম লগে আবিদা করতে। আচ্ছা নাইন বুয়া 9 ফার্স্ট এটা মানে দিয়া সার্টিফিকেট বুয়া সার্টিফিকেট দিয়া নমিনেশন জমা দিছি। পরে আমরা দেশের কাছে আমরা মানে অ্যাপ্লিকেশন করছি আমরা যে এটা স্যার এটা বুয়া বলিয়া তাই কইছে ও কথা যে এটা এখন হয়ে গেছে এটা লইতে আমরা পারতাম না তুমি ডিসি আজকে আমরা ডিসির ওখানে ইয়া জমা দিচ্ছি। এই বিষয়ে আমি বলতে চাই আমার ডিসির কাছে ওটা বলতে স্যার স্যার পরে আমার জানা মতে আবিদা খাতুনোর লেখাপড়া 2 পাস ক্লাস 3 রিডিং আর কি। কিন্তু এখন শোনা যায় যে আবিদা খাতুনের ক্লাস 9 পাস সার্টিফিকেট দিয়া নমিনেশন দিছেন ভুবনেশ্বর সিটির 9 নম্বর ওয়ার্ডও। তাই কোন স্কুল থেকে 9 পাস সার্টিফিকেট পাইলা বা করলা ওটা আমরা জানতাম চাই। কোন সমষ্টি বড়খলা সমষ্টি নাম কিটা আবিদা আবিদা খাতুন। আপনারা মনে করেন এটা জাল সার্টিফিকেট ও আমরা এটা খুব সম্ভব এটা জানি না, তাই কোনো স্কুলে পড়ছেন বলে আমরা জানি না, এটা জানা নাই। জামাই নাম না আপনারা এখন কিটা স্যার এখন চাই যে আমরা তো ভিডিও স্যারের কাছে কমপ্লেন করলাম, টাইমটা লইলা না। এখন চাই যে জেলার উপায়ুক্ত স্যারের তদন্ত দিয়া ওটা করা হইতো। যেহেতু আমরা সিএম স্যারে বলছেন যে গোয়া জিনিস নিয়ে ইলেকশনের জিনিস মানে চলতে পারতো না, বলছেন যে 9 ফার্স্ট 10 রিডিং ওরকম হইতো যে প্রার্থী থাকবো তার মানে কতটুকু কোয়ালিফিকেশন থাকতো, পড়াশোনা থাকতো। তৃতীয় শ্রেণী পাস করিয়া ক্লাস 3 পাস করিয়া সামনে তাই 9 ফার্স্ট সার্টিফিকেট খেয়ে পাইন, কই থেকে পাইন, কোন স্কুল থেকে পাইন, ওটা আমরা জানতে চাই मीडिया माध्यम। हाल ही में सीकर के बेरिंगा क्षेत्र में वाकफ कानून को रद्द किए जाने की मांग को सामने रखते हुए जो विक्षोभ कार्यसूची आयोजित किया गया था, पहले चरण में शांतिपूर्ण रूप से पालन किए जाने के बाद एकाएक बाहरी कुछ क्षेत्र के युवकों द्वारा इस क्षेत्र में हड़कंप मनाए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। कानून को भी हाथ में ले लिया गया। पुलिस प्रशासन पहले तो लाठीचार्ज किया, हालात पर नियंत्रण पाई, तत्पश्चात इस हिंसा की वारदात से जुड़े कई जाने माने लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस सुपर ने खुफिया सूचना के आधार पर मामले की छानबीन के तहत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किसी भी हालात में कानून तोड़ने वालों को कोई बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सुपर ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। যোৱা পৰহি যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এটা বেআইনী এটা সমদল ওলাই আহিছিলে, মহানগৰত ওলাই আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া টাউনৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ সময়তে তাৰ উদ্দণ্ড কিছুমান যুৱকে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি হিল নিক্ষেপ কৰিছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু সেই মোকৰ্দমাৰ নম্বৰ হৈছে 401/25। এই মোকৰ্দমাটো আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই মোকৰ্দমাটো ৰুজু কৰাৰ পাছত আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যোৱা নিশা আমি এটা গভীৰ নিশা আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মূল যি মূল অভিযুক্ত যিসকলে এই যি ওলাই অহা প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলক তেওঁলোকে পৰিচিত কৰিছিলে আৰু এই
এই ঘটনাত লৈ যিসকল মূল অভিযুক্ত তেওঁৰ 7জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি জেল হাজতলৈ মাননীয় আদালতত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান অধিক তদন্ত এইটো চলাই আছোঁ আৰু কেইজনমান ব্যক্তিক আৰু মুখ্য ব্যক্তিক চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে এই কথাটো আছে যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অবৈধ প্ৰদৰ্শনকাৰী বা আইন বিৰোধী যিকোনো কাৰ্যকলাপ আইন শৃংখলা জড়িত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো শক্তিক আমি ইয়াত সহ্য নকৰোঁ আৰু তেওঁলোকক কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে आरक्षी प्रशासन संपूर्ण तत्पर हो আছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and comfortable. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development.
others with a spirit that's divine. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। समाचारों के अगले चरण में पूरे देश के साथ संगति रखते हुए विप्लवी उल्लासकर दत्त की प्रतिमूर्ति संरक्षण व स्मृति रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ विप्लवी उल्लासकर दत्त का 141वां जन्मतिथि पालन किया गया। सिलचर के शिलोंगपट्टी रोड क्षेत्र में स्थित विप्लवी उल्लासकर दत्त मोड़ पर उनकी प्रतिमूर्ति के सामने एक सभा का आयोजन किया गया। उनके जीवनादर्श, आत्मबलिदान व देश प्रेम के विभिन्न पहलुओं पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। शिक्षा के पाठ्यक्रम में विप्लवी उल्लासकर दत्त के पूरे जीवनादर्श को लाना व कई और मांगों को लेकर लोगों में विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किए गए। वंचित, निपीड़ित तथा कई और मुद्दों को लेकर भी इस दिन आरोपित लोगों ने कई सुझाव सामने रखे। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व गुणीजनों की मौजूदगी में इस दिन कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। उनके देश प्रेम, आत्मत्याग व जीवनी के पहलुओं के बारे में आम जनता को जानकारी दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बाद भी किए गए। गौरतलब है, राज्य व केंद्र सरकार के लगातार उदासीन रवैये के चलते विप्लवी उल्लासकर दत्त की जीवनादर्श इन दिनों अंधेरे में डूबी हुई है। যে আমাদের যে নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের যোগদান এই অনুষ্ঠানে দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। আমার সত্যিই খুবই খারাপ লাগছে। আমার মনে হচ্ছে যে বছর আগে শিলচরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ফার্স্ট অফ ইন্ডিয়ার ফ্রিডম প্রোগ্রাম আমি দেখলাম এই যে ক্যাপশনটা একটা এখনো শিলচরের পক্ষে পর্যন্ত আমার খুবই খারাপ লাগছে এটা ভেবে। দেখা যাক আগামীতে আমরা আর কীভাবে আরও যোগদান করতে পারি। আগে যারা উপস্থিত প্রতিবৃন্দ আছেন তাদের কাছে আমরা উল্লাসকর দত্ত জীবনী সদস্যবৃন্দ দেবেন, এটাই আমি আশা করব। কাজে আমি প্রথমে কমিটির সম্পাদক মহাশয় প্রবীর কুমার রায়চৌধুরী মহাশয়কে, যিনি এই মুখটা বর্ণনা করবেন। একজন মহামানুষের যদি কোনো মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে সেই অঞ্চলের লোকেদের একটা দায়িত্ব পড়ে যায় যে অন্তত বছরে 2 দিন জন্ম এবং মৃত্যু দিবসে সেই পদতলে মূর্তির পদতলে সমবেত হয়ে তাকে স্মরণ করা। এটাও আমার জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা শিলচরের ঐতিহাসিক দেবব্রত দত্তের মুখ থেকে জানতে পারি উল্লাসকর দত্ত শিলচরে আসার কারণ তিনি বঙ্গতে বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। 1905 যখন বঙ্গভঙ্গ হয় তখন তাদের সেই আন্দোলনের যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সুতরাং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশভাগ
বঙ্গবাদ তিনি মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু সেই এই বঙ্গভঙ্গ যেটা হয়েছে আবার পুনরায় দেশ স্বাধীনতার নামে তিনি সেখানে থাকবেন না, তিনি শিলচরে চলে আসেন সস্ত্রে। শিলচরের মানুষ তাকে সাদরে ঘোষণা নিয়ে আদর করে নিয়েছেন। প্রথমে তিনি পদ্মনগর অশ্বিনী রায়ের বাড়ি, তারপর তিনি চালাপুর বিনোদ চৌধুরী, তারপরে পপুলার প্লেস, শেষ পর্যন্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জেল রোডে নিয়তিপালা জেলের বাড়িতে ছিলেন, নিয়তিপালা রায়ের বাড়িতে ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন 1965 তারিখে তিনি 65 ইংরেজিতে যিনি মারা যান, তখন শ্মশানঘাটে অনেকে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, কীভাবে বিপ্লবীকে আমরা স্মরণ করতে পারি, বিপ্লবী স্মরণে আমরা কী কী করতে পারি। মহাপুরুষের জীবনে আমরা পালন করে আসছি, তারা কোটি কয়েক মানুষ যারা হয়তো বয়সে 50, 60, 70-এর ঊর্ধ্বে তারাই আসেন, কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম, নতুন প্রজন্মকে আমরা সেই ভাবধারায় ভাবিত করতে পারছি না, সেই আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারছি না। আমরা প্রতি বছর বলি, যদি পঠন পাঠনে তাদের জীবনী সম্পর্কে কিছু না থাকে, আমরা ছোটবেলায় গল্পে হলো সত্যি, গল্প হলো যারা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের কথা তুলে ধরতে পারি, সেই ব্যাপারে আমরা কিছু প্রয়াস করি। তো আজকে আমি একটা প্রস্তাব রাখছি আপনাদের বিবেচনার জন্য। আজকাল ওই কুইজ কম্পিটিশনের কথা পড়ুয়াদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়, অভিভাবকদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। আমরা এরকম একটা কিছু করতে পারি কিনা যে উল্লাসপুর সহ বরাক উপত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং সঙ্গে গোটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান বাঙালিদের অন্যান্য জনগোষ্ঠী ব্যক্তিবৃন্দকে গৌরবময় ভূমিকা, সে নিয়ে যদি একটা বিদ্যালয়ে। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा मर्यादा के साथ बंगला नववर्ष 1432 का पालन किया गया। गौरतलब है कि नववर्ष के उद्यापन समारोह में बर्नाट भव्य शोभा यात्रा भी निकाले गए, जिसमें करीब 30 से भी ज्यादा निजी संगठन सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पुरुष, महिला, युवक, युवती, बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा बुजुर्ग व सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में यह रैली पूरी तरह सफल हुआ। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर तथा बंगाली समुदाय के कई मनीषियों की चित्र को सामने रखते हुए रैली निकाला गया और वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम के जरिए बांग्ला नववर्ष के स्वागत में जुटते सभी स्तर के लोगों को देखे गए। অংশগ্রহণ করেছেন টাউন ক্লাব শিলচরের কর্মকর্তারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং একটা বর্ণাঢ্য ভব্য র্যালি ক্রীড়াবিদদের নিয়ে কচিকাঁচা খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে এই র্যালিতে যোগদান করেছেন খেলোয়াড়েরা। মর্নিং ক্লাবের কর্মকর্তারাও রয়েছেন এই বাংলা নববর্ষ উদযাপনে এবং তারকারা রয়েছেন এখানে, ক্রীড়াবিদরা রয়েছেন, বিশিষ্টজনেরাও রয়েছেন, ভাষা শহীদ স্টেশন শহীদ স্মরণ সমিতির কর্মকর্তা রয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও এতে অংশগ্রহণ করেছে এবং জয় ঠাকুর সেবা সমিতির কর্মকর্তারা এখানে অংশগ্রহণ করছেন। আজকের এই বাংলার 1432 সালের স্বাগত জানাতে সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, রূপম সাংস্কৃতিক সংস্থা, সামাজিক ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে চলছে এই বাংলা নববর্ষের উদযাপন সমারোহ এবং প্রবীণ নাট্যকার থেকে শুরু করে শিল্পীরা, কবি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা রয়েছেন, তাদের সবাইকে নিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে চলছে আজকের এই সকালের প্রভাতী যাত্রা। সারস্বত সংগঠনের কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেছেন এই বর্ণাঢ্য ভব্য শোভাযাত্রায়। নিকন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মকর্তারাও রয়েছেন। খুবই আনন্দঘন মুহূর্তে কলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে এবং বাংলা কলা সংস্কৃতি ধরে রাখার প্রচেষ্টায় কর্মকর্তারা এই বর্ণাঢ্য ভব্য শোভাযাত্রা বের করেছেন। হলি চাইল্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন, বিভাঙ্গন শিলচরের কর্মকর্তারা, সাংস্কৃতিক সংগঠন তারা অংশগ্রহণ করেছেন এই প্রভাত ফেরিতে এবং এখানে বিভিন্ন মনীষীদের কীর্তি তারা হাতে তুলে ধরেছেন। গৌড়ীয় নৃত্যকলা ভারতীর কর্মকর্তারা রয়েছেন, বাংলা বিশিষ্ট তারকারা যারা ছিলেন তাদের ফটো হাতে নিয়ে তারা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে যাচ্ছেন এবং আশ্বাস এনজিওর কর্মকর্তারা এখানে যুক্ত হয়েছেন। দশরূপ সাংস্কৃতিক সংস্থা এই সংগঠনরা কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রবীণ নাট্যবিদ এবং শিল্পীরা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। বরাক উপত্যকার এই যে কলা সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন, বরাক উপত্যকার যে দৃষ্টি সেটাকে নিয়ে সবাই সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। বরাক ভ্যালি ফোরাম কাছাড় জেলা কমিটি এখানে রয়েছে এবং শিলচর লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেছেন। আজকের এই বাংলা 1432 সালকে স্বাগত জানাতে এসো বলি এনজিও সংগঠন রয়েছে এবং প্যারামাউন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও আনন্দ উৎসাহের সাথে যোগদান করেছে এই প্রভাত ফেরিতে। ছাত্রছাত্রীর হাতে প্লেকার্ড, ফেস্টুন এবং বাংলার তারকারা যারা রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের ফটোগুলো নিয়ে একটা প্লেকার্ড তারা চালিয়ে যাচ্ছে।
চিত্রশিল্পী এবং নির্দেশক যারা রয়েছেন তারাও রয়েছেন। খুবই আনন্দঘন মুহূর্তে চলছে এবারের এই বাংলা 1432 সালের নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান। কিস্তিমাতা অনেক কিছু সংগঠন জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সঙ্গীতের একটি টলি বের করা হয়েছে এবং আমরা বলতে পারি যে 1432 বাংলাকে স্বাগত জানাতে তারা একটা বর্ণাঢ্য ভব্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এখানে জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীতের মাধ্যমে একটা বর্ণাঢ্য রঙিন টলি বের করছে। এই টলির মাধ্যমে তারা পালন করে যাচ্ছেন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে সাথে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মকর্তা রয়েছেন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে শুরু করে ক্রীড়াবিদ থেকে শুরু করে মিলিয়ে আনন্দঘন মুহূর্তে চলছে বাংলা 1432 বর্ষের উদযাপন অনুষ্ঠান এবং শেষ পর্যায়ে ভাষা শহীদদের সেই স্মৃতিকে সামনে রেখে অমর ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য একটি ট্যাবলো বের করা হচ্ছে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি টেলিকে কেন্দ্র করে জনমনে আনন্দের পরিবেশ সব মিলিয়ে এক আনন্দঘন মুহূর্তের মাধ্যমে বাংলা 1432 বর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुटों में हुई झड़प। तेज धार वाले हथियार से युवक का किया गया जानलेवा वार। पंचायत चुनाव के दौरान भुवनेश्वर जीपी के उम्मीदवार आबिदा खातून द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट जमा दिए जाने पर रद्द किए जाने का आम जनता कर रहे हैं मांग। नॉमिनेशन पेपर में फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट जमा दिए जाने का लग रहा है आरोप। हाल ही में शिलचर के बेरिंगा क्षेत्र में वाकफ आइन रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर विक्षोभ कार्यक्रम में हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने से जुड़े 7 लोगों को पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। शिलचर उल्लासकर दत्त प्रतिमूर्ति संरक्षण व स्मृति रक्षा कमेटी के उद्योग से पालन किया गया। विप्लवी उल्लासकर दत्त का 144वां जन्मतिथि। आत्मनिदान के विभिन्न पहलुओं पर सरकार की चल रही है उदासीन रवैया। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन व कई भाषा गोष्ठी के लोगों को लेकर वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा के जरिए पालन किया गया बांग्ला नववर्ष 2032। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।